जय किशन मात्रे पुलिस रे जड़े बड़ ऑफिसर थिले। 2 मास पूर्व से रिटायर होइथिले आउ निज झियो टीना सहित लोनावेलार गोटे बंगला रे रहिबाकू आसीथिले। तांकर गोटे पुओ भी थिला, ना थिला श्रवण। से सहरर कॉलेज रे पढुथिला। दिने राति रे जय किशन निज कार रे घर को फेरुथिले। सेतिकी बेले हाईवे रे गोटे लोक दिसिला, जी कि हाथ रे गोटे दोली नहीं छिड़ा होइथिला। जय किशन कार ओल्हे से लोक पाखकू गले। से लोकटी देखिबाकू टिके विचित्र थिला। कौन भाई एत राति कौन ठिया होइछु? दोली बिकुछि बाबू, शेष पिस अछि, नेबे की? अच्छा देखैलो। जय किशन दोली किणी घर को नहीं आसिला। तांको देखि टीना बाहर को आसिला। दोली को देखि खुशी हे गला। वाह बापा, दोली घर तो थिला, बास गोटे दोली नथिला, तुमे सेईटा भी नहीं आसिलो। हौ काली सकाळे गार्डन रे लगेबा, ठीक अछि? हां चलो, डिनर रेडी अछि। खाई सारिला परे बाप झियो सोई पड़िले। सकाळ हेला। जय किसान दोली रे बसी खबर कागज पढुथिला। ठीक सेतिकी बेले जणे पुलिस इंस्पेक्टर सेठाकू आसिला। अरे भोसले आ आज्ञा केमिति अछंती? अरे भाई मो पूरा ठीक अछि, किंतु तते मायर रेप एंड मर्डर केस देई तो अवस्था खराब कर दैछंती। कोन कथा हेउ हेउ दुहे भीतर को आसिले। दुहे भीतर को आसिला मात्रे बाहरे दोली आपे आपे झुलिबाकू लागिला। तार कड़ कड़ शब्द बहुत भयंकर थिला। भीतरे सोफारे बसी दुहे कथा हेउथिले। खाली माया नुहे, ता बापांकर भी हत्या ହେଇଛି। हां मु पढिली एबे खबर कागज रे। सेते बेले टीना चा नै कि आसिला। हाय टीना, झियो केमिति अछु? मु तो ठीक अछि अंकल। जदि तुमे रात्रि डिनर पई आसीबनी तो किछि ठीक हेबनी। अरे अरे एमिति कहनी तू। एबे तो नीति जीवा आसीबा लागिथिबो तुम घर को। ए केस सॉल्व न होबा जे मु कुआडे जीविनी। हां सतरे अंकल? अरे हाँ सतरे। विश्वास होनी जदि पचार बापांकू। हाँ सेतिकी थाउ, तुमे सब बेले एया ही कुह, आ काम सरला परे पळै जाओ। ये तू पूरा ठीक कहलो। सार श्रवण केमिति अछि? कोठी अछि एबे? एबे पुणे रे अछि, इंजीनियरिंग करूछि। काली आसीबो। अरे वाह, ताहले तो ता सहित भी भेट हो जिवो। बहुत बड़ हो जाइथिबो एबे नहीं? तांकर एमिति ही कथावार्ता लागी रहिथिला। सेतिकी बेले टीना झरका पाखकू जाई गार्डन आड़कू देखुथिला। हठात दोली जोर जोर रे झुलिबाकू लागिला। टीना झरकारु दोली को ही देखुथिला। ठीक अछि सार, मु जाउछि। बाय झियो। किंतु टीनार ध्यान दोली पाखरे ही थिला। अधा राति रे टीनार फोन रिंग हला। जय किशन बेडरूम रे सोईथिले। हाँ रितेश, बापा सोई पड़िले। हाँ आसी जाओ, मु गार्डन में अछि। गार्डन रे दोली झुलुथिला। टीना दोली पाखकू गला। दोली ऊपर ही बसी गला। टिके झुलिला परे हठात टीनार व्यवहार बदली गला। ता चुट्टी मेला है पवन रे उड़ीबाकू लागिला। ता आखि पूरा पूरी बदली गला। से जोर जोर रे दोली रे झुली पवन रे उड़ीबाकू लागिला। ता आखि गेट आड़कू ही देखुथिला। रितेश बाइक रे आसिला। बाइक रखी भीतर को आसी टीना को देखिला। आउ टिके हसिकी ता आड़कू बढ़िला। रितेश को देखी दोली पूरा रहीगला। टीना विकृतिकर शब्द रे रितेश को कहिला, आस रितेश, दोली रे बस, आस। टीना डार्लिंग, ये कौन मजा करुछ? एमिति कही रितेश टीना पाखकू दोली पर्यंत आसिला। टीना दोली रे धक्का मारी ताको दूर को फिंगी देला। आउ जोर जोर रे हसीबाकू लागिला। एया देखी रितेश डरी गला। आउ शीघ्र निज बाइक नहीं पळेला। किछि समय बाइक स्लो करी निश्वास नेला। सेतिकी बेले ताकू मिरर रे देखा गला
जे टीना दोली रे बसी ता पछरे ही आसुची सी आहुरी स्पीड रे गला किंतु दोली आहुरी स्पीड रे ता आडकु बढ़ुथिला। टीना रितेश को पवन रे दोली सहित उठे अंधार रे कुआडे चली गला। परदिन टीना बेड रे अचेत सोईथिला। डॉक्टर चेकअप कले जे किशन बहुत टेंशन रे। चिंता करिवार किछि नाही, मु इंजेक्शन दे देछि, 2-3 घंटा रे सेंस आसी जीवो। किंतु डॉक्टर ताको हेइछि कोन? सकाळे कहूथिला मुंड बुलाउछि, आउ एबे एमिति अचेत पडिछि। डोंट वरी, एठिकार परिवेशर अभ्यास नाही ना, सेइथिपाई एमिति हेइथिबो। अभ्यास हे गले सब ठीक। डोंट वरी, आउ जदि हेलानी हॉस्पिटल को शिफ्ट कर देवा। हौ मु आसुछि, मते रिपोर्ट करूथिबे। सेतिकी बेले श्रवण आसिला। बापा टीना केमिति अछि? से ठीक अछि, जा डॉक्टर को बाहर जा छाड़िया। श्रवण डॉक्टर को बाहर छाड़िला, गेट लगेला। सेतिकी बेले दोली जोर जोरे झुलिबाकू लागिला। श्रवण दोली आडकू देखिला और भीतरे टीना हठात आखि खोलिला। बहुत भयंकर राति रे श्रवण निदर उठिला। बाहरे गार्डन को आसिला, दोली रे बसिथिबा टीना को देखिला। टीना इति थंडारे कौन करछु? तो देह भले नहीं, भीतर को चल। से टीना आड़कू बढ़िला और हठात दोली रहीगला। आ भाई दोली रे बस आसे। एया शुणी भयरे श्रवणर गोड़ थरिबाकू लागिला। हठात दोली टीना सहित आसिला। श्रवण को उठे आकाश रे अंधार रे हजिगला। हॉल रु जे किशन एसबू देखिला और याकू देखी स्तब्ध होगला। सकाळ हेला, धड़ा कपड़ा रे श्रवणर शव हॉल रे रखा हेथिला। किछि संबंधी शोक करुथिले। जे किशन इंस्पेक्टर सहित बसिथिला। गोटिए बंद कोठरी भितरे टीना सोईथिला। टिके बाहर को आसीबे। जय किशन और इंस्पेक्टर गार्डन रो दोली पाखकू आसिले। सर मु आपनकु कहि नथिली, श्रवण पूर्वरु टीनार बॉयफ्रेंड रितेश और मायार रेपिस्ट शव भी सेही घरे ही मिलिला। जी माया और ता बापांक हत्या करिथिला। एही दोली रे से शव झुलुथिला। काली राति रे आपण जहा देखिचंती सेथिरु स्पष्ट जे ए सब भूत प्रेतर ही काम। एमिति तो मु भूत प्रेत को मानेनी, किंतु काली जहा मु देखिली भोस रे मो पुआ रहिलानी। मोटीना किछि भी कर, किंतु ताकू बंचै दे। आपण जहाठू दोली किଣିले कौन ये सेई? हाँ, ये तो 10 दिन आगरू ही मरी जाइछि। कौन? हाँ सर, यही मायार बापा जहाकू माया सहित मारी दिया जाइथिला। सर मायार शव भी एही दोली रे ही मिलिथिला। बापा भितरे सोफारे मरिथिबार मिलिथिला। माने कि रेपिस्ट प्रथमे बापांकु मारिला, तापरे रेप करी दोली रे ही माया को मारिदेला। हत्याकारी को मारी यांक प्रतिशोध तो पूरा ही गला। तथापि यांक मनर राग ए पर्यंत शांत हेनी। सेथिपाई दोली द्वारा माया आउ ता बापा निर्दोष युवक मानंकु भयंकर मृत्यु देउछंती। सर के जानी आज कहार पाଳି थिबो, किंतु आपण चिंता करंतुनी, मो बुझी जाइछि आउ जानिछि जे ए सबु को केमिति कोन करि हबो। राति हेला। अचेत टीना को चेता आसीगला। कबाट भांगी बाहर को आसीगला। जे किशन ताकू अटकैला तो ताकू धक्का मारी फोपाड़ी देला। बाहर को आसी दोली रे बसी जोर दे दोली झुलेला। दोली पवन रे उड़िला मात्रे हठात टीना भी ऊपर को उठिला और धप करी तले पड़ीगला। जे किशन बाहर को आसी देखिला और भुई रे बसी पड़िला। टीनार सबरू रक्त झरुथिला। दोली झुरुथिला और जे किशन हसुथिला। आउ एपटे इंस्पेक्टर गोटे तांत्रिक को गाड़ी रे बसई गाड़ी स्टार्ट करू ही थिला कि हठात सेतिकी बेले ता फोन रिंग हैला। व्हाट? कौन हैला? माया टीना को मारी देला और जे किशन घरू कुआडे चली जाइछि।
हाईवे गोटे कार जाउथिला जेउथिरे गोटे कपल बसिथिले। घर तो नहीं नेले एबे बेबी पाई बेबी पाई तो घर भीतर को जीवाकू पड़िबो डार्लिंग, मो कार रे देई पारिबिनी बेबी। नॉटी अरे एते राति रे हाईवे रे की कोन बिकुची? गाड़ी रखे कि दी जण ओल्हेले आउ से लोक पाखको गले। कौन भाई कौन बिकुच? ଦୋଳି ବିକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ନେବାର ଅଛି। तुम आखि केते सुंदर लागुची, मते प्रेम हो जाइछि। अच्छा एबे कौन भाबिलो? शीत दिन थिला आउ मनाली रे हेउथुबा बरफ वर्षार आनंद नेबा पई गोटिए प्रेम जोड़ी पहुंचिले। इंदौर रे रहुथुबा एक कपलंक भितरे बहुत प्रेम थिला। केते मजा आसुछि ना सिमरन? तमको कामरू समय कोठु मिले? मु तो केबेटो कहूतिली कुआडे बुलिकी आसीबा। परस्पर उपरकू बरफ फिंगुथिले। किछि समय परे मु तो पूरा थकी गली, चलो होटल को फेरी जिबा। मो भी थकी गली आउ भोक भी लागुछि। दुई जण होटल को आसी गले। लिफ्ट रे तांको गोटिए सुंदर झियो भेट हैला। राहुल आउ सिमरन दुहे से झियो को बहुत ध्यान सहित देखुथिले। किछि समय रे से दुहे निज कोठरी को पहुंची गले। से लिफ्ट वाली झियोटी बहुत सुंदर थिला ना? हाँ तुमको तो खाली सुजोग दरकार। किंतु मते से झियो को देखि कहार कथा माने पडुची। कहा कथा? सिमरन आईना सामने रे निज मेकअप ठीक करू करू गोटे बहुत सुंदर झियर कथाटा किछि वर्ष पूर्वर गंगा नदी कूल रे गोटे बहुत सुंदर सहर थिला, जोठी मो मांकर छोट बेला कटिथिला। सेई सहर रे रहुतबा जणे पुअर नाम थिला बिकी। भाई लागुची मु सिंगल ही रहिबी। ଆରେ ପାଗଳ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୋ ଭାଇ ଅଛି ନା। तू कौन करिवु? तू हबु मो गर्लफ्रेंड? ଚାଲ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଆପ୍ କରିବ, ଏଇଠି ତୋର ବି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯିବ। सांगर कथा माने बिकी ऐप को डाउनलोड करिनेला आउ 2 दिन पर ही ता मैच गोटे सुंदर झियो सहित हे गला। भाई मैच हे गला, बहुत कथा भी हेलु, काली भेटिवार प्लान भी करिछु। ବହୁତ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତୁ ବି କମିଟେଡ୍ ବଏଜ୍ କ୍ଲବ ରେ ମିଶି ଗଲୁ। बिकी बहुत एक्साइटेड थिला। से सेई झियो को भेटिबा को गला। किछि समय कथा हैला परे दुहे साथी रे किछि खाइले। तापरे दुई जण बिकीर फार्म हाउस आड़ को गले। तुमे बहुत सुंदर, मु केबे भाबी नथिली कि तुमको भेटिबी। तमे भी मते बहुत पसंद। फार्म हाउस रो झरकारु दुहे हक करिवार देखा गले। किछि समय परे गोटे चोरी शब्द आसिला। परदिन सकाळे बिकीर सब फार्म हाउस रु बाहर करागला। पुलिस से झियो को खोजिबा पई बहुत चेष्टा कला, किंतु किछि भी मिलिलानी। तापरे से सहर रे एही प्रकार 2 मास रे 28 जनकर मृत्यु हैला। सहरर चारिआडे गोटे आतंक थिला। पुओ माने घरु बाहरिबा ही बंद करि देइथिले। पुणी गोटे दिने देख भाई, मो मैच आसीची, केते सुंदर झियोटी, आमे दुहे भेटिबार प्लान करिछु। रोहन, सहर रे गोटे पिशाचीर आतंक अछि। से एमिति पों को फसई मारी दिए। तू जानी भाई? भाई एते कष्ट रे तो केही तो भाई को आई लव यू कहिची, आउ एमिति रे भी मु ए गुजब कथा को मानेनी। रोहन से झियो को भेटिवा को गला। दुहे साथी रे किछि खाइले आउ पुणी लॉन्ग ड्राइव रे बाहरी गले। गोटिए सुनसान जगह रे गाड़ीटी रहिला। तुम्हें बहुत सुंदर, मु केबे भी भाबी नथिली कि आमे दुहे साथी रे रहिबा। दुई जण हक करिले आउ सेते बेले से झियर रूप भयंकर हे गला। के तू? जेमिति से पिशाची रोहन उपरे आक्रमण करने को जाउथिला,
ସେତିକି ବେଳେ ରୋହନର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୋହନ, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ସେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ପିଶାଚୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିନେଲା। ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା କି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ପିଶାଚୀ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିନ ବାହାରିଯିବ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ବିନାଶ। ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ସେ ଲିଫ୍ଟ ବାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ଈର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛ। ନା ୟାର, ଏ କାହାଣୀ ସେତିକି ହିଁ ସତ ଯେତିକି କି ମୁଁ। ରାହୁଲ ହୋଟେଲର ରୁମକୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କଲା। ରାହୁଲ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସେ ଝିଅର? ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ସହରର ଲୋକେ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଅଛି। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦୋର ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ, କୁହାଯାଏ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ପୋତା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା କେମିତି ବି ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତମକୁ ଗୋଲୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ଯିଏ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ହଁ, ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖାଯାଇନି। ଦେଖାଯିବ କେମିତି? ସେ ତ ମରିଯାଇଛି। ଆସିଥିଲା ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ 2 ଜଣ ବାହା ହଉଛ? ନା ଦିଦି, ବାହାଘର ଏବେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଥିରେ ସିମଲା ମନାଲି ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ବାହାରୁଛୁ। ୱାଓ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ବିଚରା ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଫେରିଲାନି। ସେ ପିଶାଚୀ ଗୋଲୁକୁ ମାରି ହିଁ ଦେଲା। ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ, ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ମତେ କେବଳ ଗୋଲୁର ହିଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ହଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ଏସବୁ, ନିଜ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କର। ହଁ ଚାଲ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସିମରନ୍ ଆଉ ରାହୁଲ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଲିଫ୍ଟରେ ପୁଣି ସେଇ ଝିଅ। ରାହୁଲ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣଟା ସେଇ ଖୁସି ଖବର? ମୋ ମା ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଚାଲ କିଛି ମିଠା ଖାଇବା। ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ନା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାହୁଲର ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ଲିଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାହୁଲ ଆଉ ସିମରନ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ପଶି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କାହିଁକି ଭେଟୁଛି? ଇଏ ସିଏ ତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ରାହୁଲ, କାମ୍ ଡାଉନ୍। ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ। ସିମରନ୍, ଯେତେ ଥର ବି ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, ସବୁଥର ଭେଟିଛି ଆମକୁ। ଇଏ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ତୋ କାହାଣୀର ଝିଅର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା? ଜଣା ନାହିଁ, କେବେଠାରୁ କିଛି ଘଟଣା ତ ଆଗକୁ ଆସିନି। ବୋଧେ କୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଏବେ ବି କୋଉ ଶିକାର ଖୋଜୁଥାଇପାରେ। ଯେମିତି ସେମିତି ସିମରନ୍ ରାହୁଲକୁ ଶାନ୍ତ କଲା। ରାହୁଲ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସିମରନ୍ ତା ମୁହଁରେ ପ୍ରେମରେ ହାତରେ ଆଉଁଶୁଥିଲା। ତମେ ଆରାମ କର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପୋଛି ଦଉଛି। ଆଣ, ମୁଁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଦୟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ସେବାରେ। ମସ୍କା। ମେକଅପ୍ ସଫା କରିଲା ବେଳେ ତୁମ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମନ ହୁଏ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଜିଯିବି। ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ତୁମ କେଶ ପୁରା ରେଶମୀ। କହି କହି ରାହୁଲ ପାନିଆରେ ସିମରନ୍ର ଚୁଟି ସଜାଡୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପାନିଆ ଚୁଟିରେ ଫସିଗଲା।
ଆଉ ଜୋର ଲଗେଇବାରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ହଂସପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ବଂଶୀ ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ବଂଶୀ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତା ଘର ବି ଚଲାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନରୁ ସେ ଗାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଗର୍ତ୍ତରେ ଡେଇଁ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କିଛି କାରଣ ବି ନଥିଲା। ଏଇ କଥାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ବଂଶୀ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲା ଆଉ ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ବଂଶୀ ଭାଇ, ସହରକୁ ଯିବ କି? ଏବେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ବଂଶୀ ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ସହରକୁ ଯିବାର ଅଛି। କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବାର ଡବଲ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ଏବେ ୟା ପରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। 2 ଗୁଣ ଭଡ଼ା ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ବଂଶୀ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବସିଯାଅ। ତୁମକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଛି, ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବଂଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଆଗରେ ଗର୍ତ୍ତ ଆସିବାର ଥିଲା, ବଂଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ପିଡ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟି ଡରିଗଲା ଆଉ ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ଭାଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ କମ୍ କର ଭାଇ। ଡର କାରଣରୁ ତୁମେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ବି ଚଲାଓନି, ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଆଗରେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ନା, ମୋତେ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ସେଇଠି ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନିଅନ୍ତି। ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେଇ ଗର୍ତ୍ତରେ ହେଇଛି। ସେଠି ତ ଲୋକେ ବିନା କାରଣରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡର କ'ଣ? ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ଭୂତ ହିଁ ମାରିବେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ବଂଶୀର ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ କମ୍ କର, ତୁମେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ। ସ୍ପିଡ କମ୍ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବା। ମୋତେ ସହରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୁହଁ। ସେତିକିବେଳେ ବଂଶୀର ଆଖି ନାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବଂଶୀ ଭୂତ ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହଁ ନର୍କକୁ ପଠେଇବି, କାରଣ ନର୍କ ଯାଇଯିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ପିଡ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଂଶୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ତା ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଏତେ କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଛୁ? ଲାଗୁଛି ଆଜି ବି ତୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଂଶୀ ମାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି ଆଉ ରେଡି ହେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଗର୍ତ୍ତ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ସେଇଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦିଶିଲା। ବଂଶୀ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେଇଠି ସେଇ ଲୋକର ହିଁ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ରାତିରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବଂଶୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଆଜି ବି ଗର୍ତ୍ତ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଶବ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସହରକୁ ନେଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ପିଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସିଧା ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ମା, ଆରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ତ ମନର ଭ୍ରମ। ସେ ଖାଲଠୁ ତ ତୁ ବହୁତ ଡରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତିଆ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତୁ ତ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମା, କ'ଣ ସତ ଆଉ କ'ଣ ମିଛ। ଏଇଆ କହି ବଂଶୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେମିତି ରାତି ହେଲା, ବଂଶୀ ନିଦରେ ହିଁ ଚାଲିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା। ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସେଠାରୁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବଂଶୀ ଯାଇକି
ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଛୋଟ ବାବୁ? ବଂଶୀର ଭୂତ ପରି ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ସିଏ କହିଲା, ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଏ ଭୂତ ପରି ଅଶୁଭ ମୁହଁ ଦେଖି ଇଏ ତୋଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ। ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଜମିଦାରର ପୁଅ ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ଯାଉ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ବଂଶୀ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ବଂଶୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ବଂଶୀ ଭୟରେ ଉଠିଲା। ଆଉ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ତା ମାଙ୍କୁ କହିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଆଜି ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ବଂଶୀର ସାଙ୍ଗ ଅଶୋକ ସେଠିକି ଆସି ତାକୁ କହିଲା, ବଂଶୀ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ଜମିଦାର ପୁଅ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ବଂଶୀ ଆଉ ତା ମା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଚିନ୍ତିତ ବଂଶୀ ଅଶୋକକୁ କହିଲା, ଭାଇ ଅଶୋକ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇବିନି। ଏଇ ନେ ଚାବି, ଏବେଠାରୁ ତୁ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲା। ତା ପରଠାରୁ ବଂଶୀ ପୁରା ଦିନ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଅଶୋକକୁ ବି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ୟା ପରେ ବଂଶୀ ସବୁ ବୁଝିଗଲା କି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ହିଁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଭାଇ ଅଶୋକ, ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହିଁ ଭୂତିଆ। ଇଏ ହିଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି। ୟାର ଶୀଘ୍ର କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହେବା। ବଂଶୀ ଆଉ ଅଶୋକ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଯାହାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଭସ୍ମ ଆଉ ଡେଉଁରିଆ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଭସ୍ମକୁ ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ତୋତେ ଦେଖାଦେବେ। ଆଉ ଏ ଡେଉଁରିଆ ତୁ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ନେବୁ, ତାହେଲେ ସେ ତୋ ଉପରେ କେବେ କବ୍ଜା କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବଂଶୀ ନିଜ ବେକରେ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଭସ୍ମକୁ ଫୁଙ୍କିଦେଲା। ଫୁଙ୍କିଦେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଆସିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଚିତ୍କାର କରି ଭୂତ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଆସିଗଲା। ଭୂତକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବଂଶୀ ଡରିଗଲା। ଡରନି ବଂଶୀ, ମୁଁ ତୋର ଭାଇ, ତତେ କିଛି କରିବିନି। ଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ନା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ହାତରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ତୁ ମତେ ବି ମାରିଦେବୁ। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ଯିଏ ମୋର ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ। ତୁ ତ ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି। ବଂଶୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଆଉ ଭୂତକୁ କହିଲା, ତୋର ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା, ତାହେଲେ ତୋର ହତ୍ୟାକାରୀ କେମିତି? ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାଉଥିଲି। ଜମିଦାରକୁ ମୁଁ ନୀତି ସହରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ତା ପାଖରେ ତ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତଥାପି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ସହରକୁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଜମିଦାର ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ସହରରେ ବିକୁଥିଲା। ଦିନେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଜମିଦାର ଗାଁରୁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇ ମୋତେ ମାରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଶବକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ସାରିଛି, କେବଳ ଜମିଦାର ବାକି ଅଛି। ନିଜ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ବଂଶୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା। ଭାଇ, ଏବେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବେ ମୁଁ ନେବି। ନା, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଜେ ନେବି। ତୁ ତୋ ହାତ ରକ୍ତରେ ଖରାପ କରନି। ତା ପରଦିନ ବଂଶୀ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲା। କହୁଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବାକି ଅଛି। କଣ ଇଚ୍ଛା ବାକି ଅଛି ତାର? କୋଉଠି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ? ଚାଲ। ଆଜି ରାତି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ତୁମ ପୁଅର ଆତ୍ମା ବି ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣ ଦୁହେଁ କଥା ହେଇଯିବେ। ଜମିଦାରକୁ ବଂଶୀ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଆଉ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଛିଡ଼ା ରହିଲା।
ବଂଶୀ ଜମିଦାରର ନୀରବତାରୁ ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ନିଜ ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମୁଦିଟିଏ କାଢ଼ି ଦେଖେଇଲା। ଜମିଦାର ଶୀଘ୍ର ସେ ମୁଦିକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ବୁଝିଗଲା କି ବଂଶୀ ଠିକ୍ କହୁଛି, କାରଣ ସେ ମୁଦିଟି ଜମିଦାରର ପୁଅର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମିଦାର ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିଗଲା। ବଂଶୀ ନିଜ ବେକରୁ ଡେଉଁରିଆ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ତା ଭାଇର ଭୂତ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ବିଚଳିତ ହେଇ ଜମିଦାର ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ବଂଶୀ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲା। ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବାକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୁହେଁ। ବଂଶୀ ପୁରାପୁରି ଭୂତ ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋ ପୁଅ ତତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ କି ତୁ ତା ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳା। କିଏ ତୁ? ଭୂତ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ତାକୁ ଦେଖେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ଯାହାକୁ ତୁ ମାରି ଗର୍ତ୍ତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋର ପାଳି। ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଜୋରରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଖସିଗଲା। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ଗାଁରେ ଆଉ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି ଆଉ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇ ନିଜ ମା ସହିତ ରହିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।